ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਈਟ ਸਫेद यानी कि पक्की है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਟਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यानी कि बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया च खुशामदीद। वेलकम करने जनाब दोनों अपने गार्डन अपने काम। उम्मीद कर रहे हैं सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार वंडदे होए मुहब्बत वंडदे होए अपने निज़ामे ज़िंदगी नूं सही तरह जी रहे होंगे। लो भी सज्जनों बेले दोस्तों, अज मैं अपने सिटी नूं, अपने टाउन नूं, अपने पिंड नूं, अपने गार्डन नूं छड्ड के ते गुजरांवाले शहर आया। गुजरांवाले शहर च जनाब आ गए तो इत्थे मैं पार्क है कि वेखी तो बड़ी कदीमी पार्क है तो ये मैनू लगता है कि अंग्रेज़ दौर की कितने पार्क है। जिस तरह कि टैल लगी है ना पुरानी, ये अंग्रेज़ दौर की पार्क है, टैल पुरानी लगी, इस चीज़ का सबूत देती है कि एक कदीमी पार्क है। ठीक है जी। ये लगे हुए पौधों के मतलब काफ़ी वेखे तो गल्लां ते करां ते मैं तो गल 6 महीने ना मेरिया मुक्कने तो। ठीक है जी। बाकी ये है कि वो तो पहले तुम इस तरह करो कि मेरे चैनल करो सबसक्राइब, बैल आइकन के बटन दबा लेना है तो जो नवे व्यूअर्स उन्होंने वास्ते टिप्स है, नवे मुहब्बत करने वाले, नवी मेरे जो मेरी शक्ल तो मेरे चेहरे तो मुतारफ लोग ने उन्होंने वास्ते बेहतरीन टिप्स ये है कि मेरे चैनल की आईडी से जाओगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जिंदगी तुहानू फ्रूट प्लांट ते, फ्लावर प्लांट ते, इनडोर प्लांट ते, आउटडोर प्लांट ते, जनाब एग्रीकल्चर ते फुल्लां वाले पौधों ते, वैजीटेबल प्लांट ते, किचन गार्डन ते तुहानू बड़ियां प्यारियां ते बड़ियां खूबसूरत वीडियो मिलणगियां। अज भी असीं एक प्लांट की गल करांगे, एक बेल ते गल करांगे। सगोनिया बेल है। ठीक है जी। सगोनिया बेल की असीं गल करांगे। सगोनिया प्लांट है तो सगोनिया बेल भी बन जाती है। वह बनया होया मैं इस गुलशन पार्क गुजरांवाला च। ठीक है। अज मैं यदी वीडियो तुहानू दे रहा। वह बनया होया बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा तो बड़ा सोहना सुथरा ग्रीन तो सोहना तुहानू विखाने गेट तो आओ फिर हुण तुहानू गेट की गल पत्तियां विखाई। आओ जी चलिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामे कुदरत मेरे रब ने कि सोहनी रनाई रखी है तो कि हसीन मंदिर से कि प्यारा देखो ना गेट बनया होया। ये मैं तुहानू टिप्स देना इहदा सगोनिया बेल है दोस्तों। ये मामला इंज ने कि इन्हें कलमकारी तो भी चल जाना, इन्हें एयर लेयरिंग तो भी चल जाना, यदा अपना बीज कोई नहीं होता। ठीक है। इन्हें एयर लेयरिंग तो इस तरह चलना है कि तुसीं इसे प्लांट की टाणी जो तुहाडे घर विच है यदी शाख लैनी है बालग शाख। बालग शाख किहनूं कहा जाता है? जिहदी स्किन जरा सफेद हो गई हो, वाइट हो गई, थोड़ा जिहा आ गई देख रहे हैं। आओ जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਈਟ ਸਫेद यानी कि पक्की है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਟਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यानी कि ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਗ ਟਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 2-3 दिन ही होए ने 2-3 एयर लेयरिंग ते वीडियो दीतियां ने ते पिछले साल भी दोस्तों मैं एयर लेयरिंग ते बड़ियां प्यारियां ते बड़ियां खूबसूरत जिहियां वीडियो दीतियां ने। इहदी तुसीं एयर लेयरिंग करोगे, इहदी अफजाइश करोगे तो तुहाडा होर प्लांट तैयार हो जाएगा। दूसरा मामला कि इहनूं फरवरी मार्च के दिनां च इहदी कलम कट के कलम इहदी दी लंबाई 5 इंच होए ते 3 इंच ज़मीन च डाउन कर दो, 2 इंच बाहर होए। ठीक है। पुठ सिद्ध भी इहदी जरूरी वेखनी है यानी कि उल्टी और सीधी। ठीक है जी। सीधी साइड जी आसमान वाल होए तो जी ये जमीन वाले पाँव जोड़े ने ये जनाब पैर ये जोड़े ने वो जमीन च हो। कलम कोई भी लाने लगा दोस्तों ये वेखना है कि जी 5 इंच कलम है 3 इंच यानी कि 2/3 साड़ी जमीन के अंदर होए तो बाकी बाहर होए तो ये इस तरह की अफजाइश हो जाती है। तो बेहतरीन टिप्स है, बेहतरीन आइडिया है। सगोनियम बेल है तो ये जनाब इनू फुल नहीं आते, ये ग्रीनरी है, एवरी ग्रीन प्लांट होंगे। ठीक है। तो फिर होर भी एक मजेदार की गल है, इस प्लांट को तुसीं ज़मीन च लाया ना तो ज़मीन च ला के तो इनू गोल बनाओगे, ग्लोब नुमा, जिस तरह के तुसीं यह देख रहे हो अपने कोल मोर पंख बिल्कुल गोल, इसी तरह ही ये हू बहू इस प्लांट ने भी बिल्कुल गोल शक्ल तैयार करनी है। तो जे तुसीं इनू गोल कर लोगे कटिंग नाल, कैंच नाल, अब तुसीं ग्राफ्टी करनी है तो खुद आप ग्राफ्टी करोगे, जिस तरह इनू ढालोगे उस तरह का हो जाएगा। इनू सीढ़ी नुमा बना लो, इनू कुर्सी नुमा बना लो, इनू बालू नुमा बना लो, इसी प्लांट नू तुसीं गेट नुमा बना लो। ठीक है। जिस तरह कि देख रहे हो ना कि गेट बड़ा ही ग्रीन तो बड़े प्यारे अंदाज नाल ये साढ़े ਜਿਹੜੇ माली ने सरकारी मालियां ने कटिया तो हुण फिर एक कटाई मंगदा पिया क्योंकि सावन के दिन ने, सावन के दिन देखो ना नवीं कोंपलां कढ़ के ते जमीन नूं निकलिया। ये पत्ते बिल्कुल सेहरा बेल, झुमका बेल दे मुशाबे हुंदे ने सज्जनों। तो यदी तुहानूं अफजाइश की गल सुनाई है, ये मतलब तुहानूं मुतारफ करवाया, ये पत्तियां दे मतलब मुतारफ करवाया, ये जनाब एयर लेयरिंग ते इहदी कलमकारी दे मतलब तुहानूं मैं मुतारफ करवाया। हुण छोटा जिहा ही कैमरा मारने तो जनाब देखो साडे गुजरांवाले दा जनाब ये बड़ी प्यारी
ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਦੀਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐਲੋਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੋਸਟੋਨੀਆ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੀ ਨੁਮਾ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਸਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ ਮਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੋਨੀਆ ਬੇਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਰਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਬਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆਲਾ ਨਵਾ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਲੋ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਵਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧੂਲਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਧੂਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਹਿਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਸਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਟਿਕਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧੂਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਐਵਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਹਦੀ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਏਡਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਵਾ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਵਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਰਵੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਵੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵੀ ਫਾਈਕਸ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਂਪਲ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮਹਾਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਫਾਈਕਸ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਏਸ਼ੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੂਵੀ ਫਾਈਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਖਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹਦਾ ਖਲਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਲਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਟ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਖਲਾਅ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਿ ਵੱਛਾ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਛਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਂਢੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਕਰ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।